Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معرف القرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أحمد البدوي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس وحبيب، ثم إلى سيدي فخر وجود شيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد وصاحب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني، ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى سيدي الحبيب حسن بن صالح البر الجفري، ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى سيدي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طاهر العطاس وحبيبي علي بن محمد بن زين الحبسي ولوالديه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذته وإخوته وإخوانه وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب محمد والحبيب علي والبخارجة وأصول فرهم، ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه وزوجته وشفاء طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولد حسين عرفان، ثم إلى سيدي وجدي أحمد عبد الرحمن الإدريس جدي عبد الرحمن بن حسين الإدريس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم سنجرتي بجي وزرعتها، ثم إلى روح خالي حسين خالي علوي خالي محمد عمي زين عمي عيدس عمي عقل بن واحد عقل عمي محمد بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح خالتي نور خالتي مزنا خالتي فاطمة خالتي خالتي أحمد فاطمة، ثم إلى شريفة سعود بنت عبد الله بن زين السقاف شريفة الزهرة فاطمة بنت بصري بنت السقاف ولوالديها، ثم إلى روح سيدي الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد السقاف وبابا الدكاريادي، ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين خصوصا من ضمن تبتي تباس وتروت ومنغربت وكنان والمعلى والبقي والزنبل والفرد أقدر وجميع ربي بشر، خصوصا إلى روح صاحب الورد الحبيب عبد الله بن الحداد ووالدينا ووالدكم وأموات موتكم، أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركات في الدين والآخرة، وأن الله يرزقنا جميعا علوما نافعة وعملا متقبلا، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم، وأن الله يحفظنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا ومن لا تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء الفتن ما ظهر من الوطن، ويرزقنا جميعا العافية دم العافية الشكر على الفاتحة العافية والعافية من كل أذى بلية، وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته ولطف العافية، ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت، بعد كل ذلك على هذه النية وعلى من يحبون عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا 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 على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وذرياته وأصحابه والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله يعلي درجات في الجنة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وبأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا على أبي علوي، ثم إلى روح الشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد بن مدين المغربي وسادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ولوالديه وإخوانه وأولاده وأزواجهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح حبيبي محمد أنيس بن الحبشي ولوالديه وزوجته بشفاء وديتها بن عبد السقاف، ثم إلى جدي أحمد عبد الرحمن إلى جدي عبد الرحمن بن زيد جدي علي بن الحبشي وجيم أزواجهم جرتي بجي وزارة الها، ثم إلى روح عمي علي بن محمد أنيس حبشي ولد زين عرفان وولد كاريري، ثم إلى روح الحبيب علي بن السقاف علي بن نجيب بن الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد السقاف، ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد أمين زين أمي عيدوس أمي عاقل بن محمد عاقل أمي أحمد بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح خالتي نور خالتي مزنا خالتي ثم خالتي خديجة أحمد فاطمة، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وشيخنا وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول والتمام كل سنة أمور، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang memiliki mobil dengan plat nomor AD8708YB AD8708YB. Sekali lagi, mobil dengan plat nomor AD8708YB dimohon untuk memindahkan mobilnya karena yang punya rumah mau keluar terhalang. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul lagi di majelis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Ibu-ibu, mohon maaf latihan di atas. Ya. Nanti insyaallah kalau bangunannya sudah jadi semua, untuk yang ibu-ibu yang enggak kuat ke atas, nanti posisinya di bangunan yang lama. Nanti akan saya buat senyaman mungkin sehingga nanti yang kuat ke atas meri. Itu kok yang di bawah enak betul gitu ya, tapi itu nanti ruangan VIP. Jadi yang enggak bisa naik ke atas. Nah kalau jenengan bisa naik ke atas tapi kok duduknya di bawah, berarti jenengan menuakan diri sendiri. Ya, saya pengen merenahkan nanti yang kalau ke atas kan mungkin ada yang hadir agak sepuh, kalau jalan naik ke atas itu takut kepleset dan lain sebagainya. Insyaallah kalau udah selesai bangunannya akan saya pernahkan. Sementara seperti ini dulu. Ya, kita akan melanjutkan sekilas tafsir surat Al-Fatihah, dan kita pada Jumat yang lalu sudah sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bahas apa itu arti Rabb. Ya, Rabb itu artinya secara umum yang maha menciptakan dan mampu memelihara. Jadi maha memelihara, bukan sekedar menciptakan dan juga memelihara ciptaannya. Dan setelah kita renungkan bagaimana sebagian dari cara Allah memelihara ciptaannya yang kita ketahui, maka kita pun akan berdecak kagum dan mengucapkan subhanallah. Kemudian kita mengetahui diri kita ini lemah, diri kita enggak punya apa-apa, digerojok, diguyur nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin kita mengenal Allah, yang ada semakin syukur. Ya, semakin mengenal Allah, yang ada semakin syukur. Tapi ketika disebut Allah ini yang mengatur alam semesta, memelihara alam semesta, maka ya timbul ketakutan. Wong kita ini kecil, lemah, berhadapan dengan zat yang maha agung, zat yang maha besar. Sedangkan kita banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah kemudian dihibur lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Diulangi lagi. Yang sebelumnya di basmalah itu sudah disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata setelah alhamdulillah Allah ulangi lagi dua namanya ar-rahmanir rahim.
yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Sebetulnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama. Seperti yang sudah saya terangkan. Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu artinya sama. Hanya saja dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan sama kan tidak enak. Ada aturan penerjemahan, kalau dua kata artinya sama, maka ketika menerjemahkan cari kata yang sepadan. Jadi kalau kasih itu sama, sayang artinya juga sama. Maka disebut yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertanyaan, ya, kalau memang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama, sejatinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa toh? Ya, sejatinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa? Dikatakan oleh Imam Abil Qasim Al-Qushairi dalam tafsirnya, tafsir Qushairi, yang dimaksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah Dia Allah, ya, Dia Allah berkehendak memberi nikmat. Jadi dikatakan menyayangi, maha menyayangi, itu karena Allah berkehendak untuk memberikan nikmat. Ini kita bahas insya Allah 1 jam. Setuju? Ya. Berkehendak memberikan nikmat. Kalau kita punya Tuhan, Tuhannya senangnya ngasih nikmat. Sebetulnya berhubungan dengan Tuhan seperti ini enak atau enggak enak? Loh, kita punya Tuhan, Tuhan kita ini kalau bahasa gaulnya, bahasa kasarnya gitu ya. Kalau dalam hubungan manusia dengan manusia, ada orang baik, hobinya ngasih hadiah. Ada orang hobinya ngasih hadiah. Kira-kira kita jadi teman orang tadi senang atau enggak senang? Senang ya. Kamu punya teman hobinya ngasih hadiah. Dikit-dikit ngasih hadiah. Dikit-dikit ngasih hadiah. Nah, Allah itu Tuhan yang selalu suka memberikan hadiah. Selalu suka memberikan hadiah. Selalu suka memberikan nikmat. Nah, kalau Allah selalu suka memberikan nikmat, berarti nikmatnya Allah bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Lawang itu udah jadi namanya Allah, sifatnya Allah, suka ngasih. Ya suka ngasih. Dari sini, dari nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, mestinya kalau kita mau duduk 1 hari saja merenungkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya nanti kembali lagi adanya Alhamdulillah. Ya, kembali lagi adanya Alhamdulillah. Tapi coba sekarang dihitung. Apakah kita sudah pernah duduk ngitung apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Ibu-ibu yang di atas, sudah pernah ngitung, Bu? Belum. Ya, yang diberikan suami udah pernah dihitung? Sudah. Terus jawabannya yang diberikan banyak atau banyak yang belum diberikan? Biasanya jawabannya banyak yang belum diberikan. Yang sudah diberikan itu dilupakan. Itu wajar perilaku istri. Betul ibu-ibu? Oh betul, ngaku kan? Dan ternyata perilaku istri yang begitu itu dialami oleh seluruh manusia secara umum. Manusia itu terhadap Allah ya seperti itu. Manusia kepada Allah itu tidak ngitung yang Allah berikan, tapi ngitung yang belum Allah berikan. Betul. Seakan-akan yang belum Allah berikan itu bukan pemberian. Padahal kalau Allah belum ngasih, itu berarti Allah lagi ngasih. Aneh ya. Kalau Allah belum ngasih, itu berarti Allah lagi ngasih. Karena Allah tidak pernah tidak ngasih kita, Allah selalu ngasih. Jadi belum dikasih atau tidak dikasih, itu berarti lagi dikasih. Mana mungkin Tobib, mana mungkin Yai, mana mungkin Ustadz.
Lah wong saya pengen motor nggak dikasih kok katanya saya udah dikasih. Contoh begini Pak, Bapak punya anak umur 2 tahun, minta motor, ya minta motor, misal ya, Ninja Kawasaki 250 cc. Pak, belikan motor itu Pak. Pak, belikan motor itu Pak. Saya mau nanya, Bapak kasih atau tidak kasih? Tidak. Kalau Bapak kasih berarti Bapak ini termasuk waras atau sakit jiwa? Perlu diobatkan ya? Enggak dikasih kan? Kenapa enggak dikasih? Masih kecil. Jangankan naik motor mengendarai, naiknya motor saja belum bisa. Megangnya juga tidak mampu. Artinya kalau dikasih, anak ini mainan motor tadi yang terjadi justru kebruan motor mati. Ya, kebruan motor terluka. Makanya bapaknya memutuskan tidak memberi. Bapak yang tidak memberi anak ini sebetulnya lagi ngasih atau enggak ngasih? Ngasih apa dia? Kasih sayang nyelamatkan anaknya. Lagi memberikan kasih sayang, justru nolaknya itu sayang. Gak ngasihnya tuh lagi ngasih. Nah banyak hal yang mungkin kita rasa kita belum diberi oleh Allah, itu bukan belum diberi, sudah diberi. Sudah diberi. Justru ketika Allah menahan, itu Allah memberi. Paham? Jenengan paham boleh, gak paham ya gak apa-apa. Karena gak semua orang harus paham. Ini judulnya pembahasan yang rodok dhuwur didik ya. Enggak paham enggak apa-apa, itu ada kelas-kelasnya. Enggak paham berarti kelasnya belum paham. Kan betul loh ya. Nah, kalau yang sudah paham berarti kelasnya sudah paham. Kan cuma ada kelasnya 2, satu sudah paham, satu belum paham. Jangan paksa orang untuk paham, tapi kita doakan agar semua orang bisa paham. Ini kalau kita udah paham ini enak. Minta anak kok belum dikasih, itu sudah dikasih. Ya mungkin kalau dikasih anak jadinya seperti ibu zaman sekarang, belum punya anak, dongo, datang kiai, habib, ustad, paranormal sampai orang nggak normal, didatengin, tolong, ya, lihat orang gila dikira ini wali, gitu kan, tolong doakan anak saya biar punya anak, doakan saya biar punya anak, berjuang nih minta kemana-mana doa, ya, minta doa, hasilnya dapat. Hamil istrinya hamil. Kemudian lahir punya anak, setahun disayang, 2 tahun disayang, giliran 7 tahun dimaki-maki anaknya, 8 tahun dipukul anaknya, 10 tahun tempeleng itu anaknya. Saya mau nanya, ibu ini, bapak ini yang berbuat seperti itu dapatnya pahala atau dosa? Dosa. Nah ini belum dikasih, bisa jadi kalau dikasih dalam pandangan Allah nanti jadinya seperti model ibu-ibu yang seperti itu. Ada enggak ibu-ibu yang begitu? Bapak yang begitu? Ada. Oh enggak ada. Bapak ya ada, ibu ya ada. Maka judulnya kan sampai ada apa tuh? Komisi apa tuh? Anak tuh? Perlindungan anak. Karena ada orang tua yang kasar pada anaknya, minta dikasih tapi kemudian anaknya diabaikan, anaknya dimaki, dimarah, dipukulin, dikecil-kecilkan, dihinakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika orang minta anak belum dikasih, itu kebaikan buat dia. Nanti kamu kalau dikasih paling ya modelnya sama dengan yang begitu. Jadinya tambah enggak baik, sakno anakmu. Lebih baik enggak punya anak dulu. Minta jodoh, kok enggak dapat. Itu lagi dikasih, kok ngeliat ke Mas Edwin semua, lihatnya kok ke Mas Edwin semua, kenapa ini? Ya, karena beliau udah minta tapi belum kasih, itu berarti sudah dikasih. Karena bek menowo, kan banyak kasus, orang nikah, nikah jalan setahun, ketemu pasangan yang ketemu wanita lain, ya kan? Ketemu wanita lain, jatuh cinta dengan wanita tadi, akhirnya rumah tangganya dibubarkan, nikah dengan wanita tersebut. Ya, lah karena ini Mas Edwin baik, mintanya beneran baik, Allah sayang, jangan dikasih dulu.
Daripada nanti kok dikasih nasibnya sama dengan yang model begitu-begitu. Nah, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Dipilihkan dulu satu yang pas, yang ayu nentrem ke hati gitu ya. Yang cocok. Wah, amin semua nih. Masya Allah. Lalu ayu itu ada yang nganyel ke hati, ada yang nentrem ke hati. Makanya ayu sing nentrem ke hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu arti qurrata ayun itu yang nentremkan hati. Nah, ini enggak dikasih. Belum dikasih, berarti sudah dikasih. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, doyan ngasih, senengnya ngasih, hobinya ngasih. Nah kita punya Tuhan yang seperti ini kok takut gak dikasih, kan lucu. Takut hidup, kan lucu. Kita takut nanti sengsara, takut susah, kan lucu. Mestinya jangan takut sengsara, jangan takut susah, karena Allah tidak akan buat kita susah. Allah tidak akan buat kita sengsara. Aku ini maha pengasih, aku ini maha penyayang. Jangan khawatir. Lah kita ini aneh. Satu hari baca Al-Fatihah 17 kali, tapi resah selalu ada dalam hati. Dolar 13.000 lebih ini, Bib. Iya. Dolar 13.000 loh, lebih ini, Bib. Gimana ini, Bib? Apalagi beras naik terus nih, Bib. Ayo apalagi? Berambang naik. Apalagi? Apa, Bu? Kambing naik. Oh, kambil. Ya. Apa, Bu? Lombok naik. Apalagi? Sampai ibu-ibu pun naik ke Raudhah itu. Semua naik nih, barang-barang naik. Gak usah bingung. Jangan khawatir, kita punya Allah yang hobinya ngasih, jangan khawatir. Biar semua naik, terserah yang mau naik-naikkan terserah. Nanti Allah yang ngatur, ya Rabbi. Tinggal laporan toh ya. Ya Allah, Lombok naik beras, naik dolar, naik semua naik. Tolong rezekiku juga naik, selesai. Nah punya keyakinan enggak sama Allah? Nah kalau punya keyakinan kan enak, ngerti Allahnya, sukanya ngasih. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu yang menarik. Manusia itu punya sifat dasar. Sifat dasar minta dikasihi dan minta mengasihi. Manusia itu punya sifat dasar, minta disayang dan pengen juga nyayang. Bapak saya mau nanya, jenengan hidup kerja terus tanpa ada yang nyayang, kira-kira sanggup? Enggak atau? Minimal ada teman yang perhatian, betul kan? Ya itu bujangan biasanya. Karena perhatiannya cuma dari teman, berarti bujangan atau duda yang enggak dapat pasangan, kan begitu. Nah karena judulnya, tadi perhatiannya cuma dari teman. Butuh disayang, manusia itu butuh disayang, minta disayang. Tapi manusia juga minta menyayang, itu kebutuhan pokok manusia, menyayang dan disayang. Nah biasanya kita nyayang itu kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita, betul kan? Jadi kalau kita bisa menyayang, kemudian yang kita sayang itu puas, kita pun jadi puas. Judulnya ya, suami itu nyayang istri, ayah ibu nyayang anak, kan begitu ya? Itu ada kepuasan, istri nyayang suami, karena ini kan pasangan, ya pasangan. Biasanya yang lebih tinggi nyayang, yang lebih rendah. Hendaknya yang tua menyayangi yang muda. Kan bahasa hadisnya kan seperti itu. Yang muda bukan nyayangi yang tua, yang muda memuliakan yang tua. Yang tua falyarham, menyayangi yang muda. Yang besar nyayangi yang kecil. Yang punya kekuasaan menyayangi rakyatnya yang enggak punya kekuasaan. Seharusnya seperti itu. Lah kalau ini dijalankan, maka manusia akan mendapatkan kepuasan. Akan mendapatkan
kepuasan. Tapi ada satu hal yang manusia nggak bisa puas. Nggak mungkin bisa puas. Kebutuhan untuk disayang. Kebutuhan untuk disayang. Karena manusia itu kalau disayang sama orang yang serupa, yang sayangnya sama dengan dia, itu nggak puas. Boleh saya ngasih contoh, Pak? Boleh. Ada seorang pria punya istri, dia nyayangi istrinya. Ya. Terus dia juga disayangi istrinya. Kalau pria ini menyayangi istrinya sepenuh hati, lah istrinya menyayanginya cuma 1/4 hati, puas enggak kira-kira? Enggak puas, betul kan? Suami menyayangi sepenuh hati, istri menyayangi sepenuh hati, itu juga kadang masih terasa belum puas. Masih butuh kasih sayang. Makanya biar manusia ini puas, manusia harus dapat kasih sayang dari zat yang maha menyayang. Nah, Allah pun katakan, aku siap menyayangi kalian. Aku siap menyayangi kalian semua dan aku sudah menyayangi kalian semua. Allah ngasih tahu, makanya kalau kita udah menempatkan diri kita nyari kasih sayangnya Allah, cari kasih sayangnya Allah, hidup ini jadinya puas. Maka banyak orang udah punya duit banyak, tapi hidupnya galau. Kurang kasih sayang, betul enggak? Kan aneh ya, kok sampai kekurangan kasih sayang? Aneh atau? Lah karena salah, cari kasih sayang dari manusia. Lawang setiap manusia itu butuh kasih sayang. Lawang kita minta kasih sayang sama orang yang butuh kasih sayang, kan repot. Lah kalau Allah enggak butuh disayang, Allah enggak butuh disayang. Wong Allah itulah yang maha penyayang. Wong kasih sayang itu miliknya Allah. Seharusnya kita minta sayang dari Allah, baru pas. Pertanyaan. Monggo silakan diunjuk yang udah dapat kopi malam hari ini. Ya, silakan diminum. Pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian dan termasuk pemirsa di rumah. Kira-kira selama ini kita nyari kasih sayang dari manusia atau dari Allah? Jangan ngaku-ngaku dulu. Allah. Ternyata enggak diperhatikan, suaminya marah. Bilang katanya nyari kasih sayang dari Allah. Itu berarti kan kalimatnya kalimat palsu, manis di bibir, kecut di hati. Ini alhamdulillah ngomong begini, ibu-ibu di atas ini ada manfaatnya, saya nggak lihat langsung soalnya. Ya, tapi ibu-ibu bisa lihat saya ya? Dari mana kok bisa lihat? Oh ternyata sekarang punya ilmu ya. Walaupun nggak lihat ke bawah bisa lihat saya, ternyata lihatlah layar. Jadi begitu, kebanyakan kita ini manusia lupa, mintanya sayang bukan kepada Allah, mintanya sayang kepada manusia. Maka kata Allah seakan-akan yo rasakno, gak pernah puas. Maka hatinya kan pincang, terseok-seok hatinya berjalan ini. Hatinya mengalami labil, mudah jatuh, rapuh. Nah orang yang sudah menjadikan hidupnya hanya butuh kasih sayangnya Allah, ya Allah ngasih sayangnya dikit dia langsung mabuk. Bapak-bapak mohon maaf ya, kita bicara yang romantis dikit boleh? Bab romantis saya ganti posisi duduk. Ini bab kasih sayang ini memang bab yang paling mengerikan. Seluruh dunia itu cari kasih sayang. Yang masih normal loh ya. Nah kalau udah enggak beres otaknya ya rusak ya, wallahu alam. Tapi yang normal cari kasih sayang. Perhatikan lagu-lagu dangdut, pop, rock, keroncong, apapun itu yang dibahas tentang apa? Kasih sayang, love, cinta, betul kan? Betul enggak? Iya. Isinya hidup, wah itu ada Habib Eki itu. Nah ini ada teman saya, Habib Talbib, ya. Teman dari mulai SD sampai SMP, teman SMA pisah gitu ya.
Seringnya ketemu di jalan nih, kalau datang delik soalnya. Ya, boleh dilanjutkan? Butuh kasih sayang, itu manusia. Lagu isinya juga tentang kasih sayang, betul enggak? Ingat lagu Nasi Daria? Nasi Daria. Yang itu loh, perang-perang gimana li? Perdamaian Terus kok gitu terus? Maksudnya lanjutkan syairnya. Ali masih ingat? Damai terus? Jadi yang ngarang lagu juga bingung-bingung gitu. Banyak orang cinta damai, tapi perang makin rame. Lah ini manusia nih aneh. Manusia itu yang dibutuhkan kan cinta, kasih sayang. Damai itu kan cinta, kasih sayang. Tapi perang semakin ramai. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah dan berkahnya Allah. Butuhnya cinta, butuhnya kasih sayang. Oke, udah siap semua? Ini bab menarik loh ya. Kopi sudah diminum? Jenengan, saya belum. Seorang wanita pagi disapa, siang dihampiri, sore dihantar, malam ditemani. Saya mau nanya, kira-kira wanita seperti ini merasa seneng atau sengsara? Loh, ibu tuh seneng kan? Pagi disapa, sayang. Oh, istrinya kan, gimana pagi ini kabarmu? Seneng dia. Ya. Siang ditemani, diajak makan, diajak keluar, diajak jalan-jalan. Sore diantarkan, ayo pulang ke rumah lagi. Malam udah ditemenin berdua. Ya, ditemani berdua. Diperhatikan betul nih sama suaminya. Pengen apa, kasih. Baru mikir, suaminya udah paham. Banyak yang tersenyum tuh ya. Baru mikir, suaminya udah paham. Saya nanya, istri seperti ini bahagia enggak? Bahagia toh? Baru dikit merasakan kasih sayang suami. Dia sudah mabuk kepayang. Nanya, itu tadi kan istri bisa merasakan kasih sayang suami itu? Artinya enak, tentrem, ayem. Dia katakan, aku enggak pengen apa-apa lagi, yang ku cari semua udah ku dapat dari suamiku. Betul ya? Betul. Nah kalau sekarang saya ngajak jenengan mikir naik dikit. Lah kalau bisa merasakan sayangnya Allah kira-kira bagaimana ya? Hati bisa merasakan sayangnya Allah, kira-kira bagaimana? Tentrem enggak hidupnya? Tentrem enggak? Tentrem biasa atau luar biasa? Kira-kira mabuk atau enggak mabuk itu? Oh, kalau baru kena merasakan sayangnya seorang pria, wanita mabuk kepayang, bahkan rela bunuh diri demi pria itu. Mulutnya tok yang ngomong, ngelakoni ya enggak berani. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan sebaliknya, sebaliknya. Lalu bagaimana manusia yang bisa merasakan sayangnya Allah? Seorang bapak tiba-tiba dicium oleh anaknya. Papa dipeluk. Dia merasakan sayang anak itu menghunjam masuk ke dalam hati mak. Nyes, enak betul ya dicium sama anak. Bayangkan kalau kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan sayangnya Allah. Itu hidup kita masih butuh enggak kasih sayang? Hah?
Kita udah merasakan sayangnya Allah, tadi seperti bapak merasakan sayangnya anak, nggak butuh sayangnya orang lain, gitu kan? Istri bisa merasakan sayangnya suami, nggak butuh sayangnya orang lain. Ketika seorang manusia bisa merasakan sayangnya Allah, dijamin tidak butuh pada sayang yang lain. Selain Allah nggak butuh dia. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, anehnya, Fadl bin Muhammad, geser dikit. Ini ngobrol sayang, anehnya Habibnya muncul nih. Anehnya, kita ini sama Allah dijor macam-macam, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih, sampai hari ini. Gitu kok gak bisa ngerasakan sayangnya Allah. Berarti kita ini sebetulnya urip apa mati? Nanya, ini semua ini tersenyum menyerah kalah atau kurang apa Allah? Saya mau nanya, Allah kurang apa? Udah dikasih kan sama Allah macam-macam kita ini? Dikasih dan dikasih dan dikasih. Kalau kita katanya Rasulullah SAW, jubilatin nufus li hubbi man ahsana ilaiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jiwa manusia dicetak sedemikian rupa akan jatuh cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya. Hadits ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ngerti, sehingga untuk memikat hati orang dikasih hadiah terus, dibaikin terus, maka orang itu akan jatuh cinta. Itu udah jadi wataknya manusia. Sehingga ketika manusia dibaikin kok dia nggak bisa jatuh cinta, berarti hatinya sudah rusak. Orang ini tidak normal. Betul begitu? Lah, kalau kita ada orang tonggo ngasih hadiah terus, atasan ngasih hadiah terus, teman ngasih hadiah terus, kita pun akan jatuh cinta, kita akan merasakan sayang dan kita akan senang. Sementara Allah tiap detik ngasih kita hadiah macam-macam, kita jatuh cinta enggak sama Allah? Lu jangan asal-asal ngomong jatuh cinta lo ya. Oh, cinta itu ada rasanya kok. Contohnya begini, ketika nyebut nama Allah tuh hati sudah bisa ayem atau biasa saja. Kalau ayem itu walaupun utang banyak nggak terpikirkan. Wah, ini diajak zikir utang banyak, ayo berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Ayo sebut Allah. Ya kapan aku tentrem, utangku ora lunas kok. Ngeyel kan? Gitu ngakunya udah merasakan cintanya Allah. Nah, orang yang paham Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka hidupnya ya ayam tentrem enak betul gitu loh. Kenapa? Dia kroso, ya Allah sayang betul sama saya ya. Oh, saya ini sampai sekarang masih dikasih hidup, jadi muslim, jadi mukmin. Saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya pasangan hidup. Saya ini punya teman, saya bisa hidup tidak di tengah hutan, saya hidup di tengah masyarakat umum. Kemana-mana saya mudah, walaupun motor masih ngutang. Loh, misal gitu kan? Tapi kan merasakan nikmat. Lah kenapa kita disayang Allah sedemikian banyak, kok kita masih merasa sengsara, merasa sumpek, merasa sedih, merasa macam-macam itu? Berarti kan hati kita mati. Udah jangan ngaku-ngaku hatinya hidup. Ngaku kita nih hati kita mati. Lain dengan orang-orang yang soleh. Contoh, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Rabi'ah Al-Adawiyah itu sholat, Allahu Akbar, di penjara, sholat. Tengah-tengah sholat ada orang yang jahat ngelemparkan ular berbisa, bukan cuma satu karung itu, ditaruh di tempat sujudnya. Coba kalau itu saya, bapak, ibu, kira-kira itu Allahu Akbar atau langsung Allahu Akbar lari mencolot? Hah? Loncat gitu kan? Sholatnya batal, betul begitu? Ya. Rabi'ah Al-Adawiyah enggak begitu. Allahu Akbar, tetap sholat. Rukuk tetap rukuk, sujud tetap sujud ngadepi ular. Ini adegan berbahaya, jangan dipraktekkan di rumah. Jangan, ini orang-orang yang solihah sudah sampai makom cinta kepada
Allah, bisa ngerasakan cintanya Allah, bisa ngerasakan dia. Beliau bisa ngerasakan. Begitu sujud, Allah ya maha ngerti toh, hambaku ini jatuh cinta padaku. Dia enggak lihat lagi yang namanya ular, namanya dunia, yang diingat cuman aku. Maka ketika sujud ya ularnya sama Allah disuruh hilang, ting, hilang. Hilang. Nama Allah yang dihadapin kok. Dia ngadep sama Allah. Ini satu contoh. Ada lagi seorang sufi, orang soleh. Orang soleh itu memang ya aneh ya. Kadang ya duit yang nggak punya, penampilan biasa, tapi banyak orang jatuh cinta. Banyak orang mengeluh-elukan, sandalnya pun nggak boleh tercecer di mana-mana. Ada yang ngamankan sandalnya. Jalan kaki ada yang berhenti, boncengkan. Ini kan aneh ya. Itu orang-orang soleh ya seperti itu. Nah akhirnya ada satu raja cemburu. Ini orang soleh ini kok lebih dicintai oleh rakyat ketimbang aku. Gitu. Ya wajar, raja kan pengen dicintai rakyatnya. Kenapa rakyat mencintai dia tidak mencintai aku? Ini harus saya bunuh orang soleh ini biar rakyat cinta sama aku. Maka diumumkan sama raja, pengumuman ini orang solehnya akan saya adu dengan macan kerajaan. Ini rajanya suka melihara macan dan macan raja ini terkenal ya gede, garang. Akhirnya penonton di alun-alun, orang soleh ditaruh di kandang, di samping kandang macan, berjejer. Ditaruh di kandang, di samping kandang macan, berjeruji itu. Nah raja juga diumumkan sama raja, macan ini udah seminggu tidak saya kasih makan. Bayangkan kira-kira kalau macan seminggu nggak dikasih makan ketemu Edwin, kira-kira bagaimana? Bilang Mas Edwin ya. Gemuk ya, Mas Edwin itu kan gemuk ya, imut-imut gitu ya. Terus macan ini mencium aroma darah, kira-kira bagaimana itu? Wow, gitu ya. Nggak tenang itu macan ya. Nah ini orang soleh ini dihadapkan pada macan yang dilaparkan seminggu, tidak dikasih makan selama 1 minggu. Pintu dibuka, penonton penasaran, menang mana ya? Macan lapar ngadapi orang soleh. Hasilnya macannya bergerak menuju kandang orang soleh, kerangkeng kurungannya orang soleh tadi. Kemudian menjilati tubuh orang soleh. Misalnya orang solehnya Habib Muhammad kan pantas, misalkan ya. Dijilati sama macan, jilati tubuhnya. Orang solehnya khusyuk duduk saja, nyantai, nggak ada perubahan di wajahnya. Lah macannya cuma jilati terus duduk bareng. Jejer gitu ya. Yang satu zikir, yang satu cuma melihatkan gitu ya. Melet keluar, tuh macannya begitu. Berjam-jam seperti itu nggak ada perubahan. Rajanya saja males nonton apalagi rakyatnya. Rakyatnya bubar satu persatu. Nggak menarik ini tontonannya. Ya berarti kan imbang nih, skor 1-1, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya macannya diambil lagi, orang solehnya dipanggil raja, diinterogasi. Kamu tadi pakai jurus apa kok sampai macan saya yang sudah saya laparkan 1 minggu, ternyata dia nggak makan kamu, justru lulut, anteng depan kamu. Jawabannya orang soleh sederhana, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain bagaimana? Saya tadi cuman bayangkan, saya itu kan lagi ngadep Allah. Saya bayangkan nih macan ikut saya ngadep sama Allah Ta'ala. Jadi saya nggak sempat mikir macan ya, saya pikirin Allah. Oh begitu, iya. Terus kamu bisa tenang-tenang, cuman tadi saya sempat pikiran dikit. Pikiran apa? Saya itu buka-buka kitab fikih nggak ketemu dari tadi. Hukumnya apa ya kira-kira? Air liur macan, lah itu saya belum tahu. Nah itu yang buat saya resah. Bayang no, didilati macan, yang dipikirkan najis apa ora. Masih ada yang seperti itu di sini? Di sini ada? Saya pinjamkan punyanya Juruk 1 nanti. Kalau gaya gitu kan ya, oh, bisa Beb, ayo tak ajak neng Juruk gitu kan. Kemah-kemah sama macannya itu. Biasa dapat daging, ini kok ada daging yang empuk gitu ya. Kemah-kemah. Bisa paham maksud saya? Jadi orang-orang soleh itu mereka hatinya sudah dapatkan cintanya Allah. Sayangnya Allah, jadi yang nggak takut apa-apa gitu loh, nggak takut sama yang menakutkan dan tidak terbuai dengan sesuatu yang orang lain terbuai. Udah cukup mau dicintai Allah. Boleh saya ngasih contoh? Coba sebutkan nama
nama di dunia ini yang kira-kira paling cantik lah. Yang saya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu yang hadir? Perempuan. Enggak, zaman sekarang, jangan zaman dulu. Demi Moore. Jamila, apalagi itu ya. Pak Ati katanya. Siapa lagi coba? Nama wanita-wanita yang cantik. Saya mau ngasih contoh ya. Kalau saya ambil contoh zaman dulu kan nggak masuk apa namanya? Susah kita mau menerapkan di akal kita. Udah di televisi itu kan banyak artis cantik-cantik banyak kan? Banyak. Udah ambil misal salah satu artis yang paling cantik, misal ya, Miss Universe. Dianggap ini namanya Miss Universe itu kan wanita yang paling cantik di dunia menurut versi orang yang buat kontes itu. Paling ayu. Ini ada satu orang semanggi. Satu orang semanggi. Kok tiba-tiba dicintai oleh Miss Universe tahun 3000 Masehi? Kalau sekarang nanti kan tersinggung, yang sekarang nanti saya dianggap pelecehan kan repot ya. Miss Universe tahun 3000 Masehi mencintai dia. Ya. Dan dia merasakan sayangnya Miss Universe itu buat dia luar biasa. Nah di kampungnya itu orangnya nggak ada yang cantik, secantik-cantiknya kalah cantik dengan wanita tersebut. Pertanyaan saya, apakah dia masih merasa butuh dengan kecantikan yang lain kalau udah punya yang sangat cantik, sangat sayang, sangat baik sama dia? Umumnya mengatakan, sing ono levelnya jauh, kelasnya jauh, sehingga dia gak butuh kepada yang lain. Ditawari kilo ayu, sepet. Iki ayu, iya go awakmu ayu, buat kamu cantik, buat saya ini nyepet-nyepeti sawangan. Buat mata saya gak enak yang model begini, padahal tuh cantiknya luar biasa. Kenapa? Karena sudah bersama yang sangat cantik. Atau sebaliknya, perempuan bersama yang sangat ganteng. Jadi lihat yang ganteng biasa-biasa tuh anggapannya ngotorin pandangan. Nah bayangkan orang yang udah bisa melihat kemaha cantikannya Allah, kemaha indahannya Allah, merasakan cintanya Allah, merasakan sayangnya Allah, apa masih butuh sayangnya orang lain? Paham ya? Nah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu begitu. Allah menunjukkan keinginannya untuk memberi manusia kasih sayang, karena kalau orang cinta nggak ngasih hadiah itu palsu. Makanya Rasul bersabda, kalau kalian pengen saling mencintai, tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Kasih hadiah, nanti saling mencintai. Tanda cinta itu hadiah. Makanya orang-orang yang cinta pada Rasul SAW, mereka berupaya memberi hadiah pada Rasulullah SAW. Dengan membaca sholawat, dengan menyusun syair, ya kan? Itu sahabat ngarang syair, Tola'al badaru alaina, tanda cinta. Ngarang syair. Zaman sekarang kita tanda cinta buat maulid. Kalau ada orang bilang, kenapa buat maulid? Oh cinta kok. Tanda cinta, pasang foto ulama gitu misalnya, itu tanda cinta. Tanda cinta kasih hadiah. Lah Allah cinta pada hambanya, Allah ngasih hadiah kita dulu sebelum kita minta hadiah. Sudah dikasih sama Allah. Lah orang-orang soleh bisa merasakan semua itu. Lah apakah masih butuh pada pujian manusia? Apakah masih butuh pada sayangnya manusia? Jadi sebetulnya di hadapan manusia itu orang-orang soleh cuma berbahasa basi. Pantasnya jadi manusia itu disayangi yo, gayanya kroso disayangi. Jenis tiada tempat lagi untuk hatiku tidak punya tempat untuk kalian-kalian. Orang soleh begitu, hatiku udah tidak punya tempat untuk kalian. Sudah tidak ada cinta untuk kalian semua karena cintaku sudah direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanya, bayangkan tok sudah enak ya. Nah, tapi kita sudah ngelakoni belum? Belum. Lah kira-kira pengen enggak ngelakoni? Pengen. Siap latihan? Yang siap yang di atas lo ya. Ya, latihannya amalan Rasul, bangun tidur syukur, ingat semua nikmat Allah kalau pagi. Apa gitu? Nanti kan kerasa cintanya Allah. Pagi apa? Kita akan kerasa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terasa betul itu. Karena pagi itu awal kita melek seger-segernya.
seharusnya kita akan semakin mencintai anak kita. Seharusnya kita akan semakin mencintai pasangan hidup kita masing-masing. Seharusnya tiap hari kita akan semakin cinta pada orang tua kita. Kenapa? Karena ketika kita tahu orang tua ini hadiah dari Allah, pasangan hidup hadiah dari Allah, anak hadiah dari Allah, kita akan merasakan, oh ini toh cintanya Allah, ini cintanya Allah. Aku dikasih orang tua, ini tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti yang Jumat lalu saya sampaikan, dikasih musibah itu dia katakan tanda cinta dari Allah. Maka ada sebuah film tuh kalau saya judulnya apa ya? Ketika Tuhan jatuh cinta, ya kan? Kurang lebih begitu judulnya. Judulnya kan ngeri, Tuhan jatuh cinta. Nah, ketika Allah jatuh cinta yaitu dikasih ujian, itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita selama ini udah dicintai Allah tapi nggak ngerasakan, kan ruginya luar biasa. Sampai di sini jelas? Mohon maaf, saya ngobrolnya ini muter-muter di sini tok ya, nggak saya naikkan dulu. Kenapa? Karena kalau kita tergesa-gesa naik, yang ini terlewatkan eman-eman. Ini tuh intinya hidup. Saya itu mau hidup susah. Karena saya yakin Allah tidak akan pernah menyusahkan saya. Karena susah yang saya anggap susah, itu tidak susah. Paham? Yang gak enak, yang saya anggap gak enak, itu bukan tidak enak. Sebetulnya itu enak. Maka kita didik diri kita ini, tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak enak. Semuanya enak. Walaupun secara zahir itu memang tidak enak. Jelas? Nah, kemudian Allah ngasih itu ada dua jenisnya. Satu zahir, satu batin. Nama Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Para ulama mengatakan Ar-Rahman itu simbol dari Allah yang suka memberi yang zahir. Kasih laut, kasih gunung, kasih ketampanan, kasih kecantikan, kasih pangkat, kasih kekayaan, kasih pengikut, kasih ketenaran. Ini semuanya zahir. Itu simbol dari nama Allah Ar-Rahman. Allah yang suka ngasih yang zahir. Sementara Allah juga punya karunia ngasih yang sifatnya batiniyah. Sifatnya batin, tersembunyi. Nah, pemberian Allah yang sifatnya tersembunyi itu berasal dari nama Allah Ar-Rahim. Allah ngasih keimanan. Allah ngasih keislaman. Allah ngasih ma'rifah. Allah ngasih rasa tentrem di hati karena bisa dekat dengan Allah. Allah ngasih rasa enaknya berzikir. Allah ngasih rasa enaknya takbir ketika sholat. Rasa macam-macam itu yang sifatnya batinnya. Dari sifatnya Allah Ar-Rahim. Nah untuk Ar-Rahim ini Allah berikan khusus lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau Ar-Rahman yang kafir pun dapat. Yang Ar-Rahman yang kafir pun dapat. Makanya jangan heran, wong kafir kok iso sugih yo. Ya. Orang kafir boleh dia kaya, tapi mungkin dia bisa merasakan nikmatnya sholat. Kan gitu. Orang kafir boleh dia pangkatnya tinggi, tapi dia tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya la ilaha illallah. Nah, di hatinya enggak ada. Ya, di hatinya enggak ada, dia enggak dapat. Orang kafir boleh dia mendapatkan segala-galanya, tapi tidak mungkin dia mencicipi nikmatnya surga. Batiniyah. Sifatnya batiniyah, enggak mungkin dia dapat. Tapi kalau muslim bisa dapat dua-duanya. Sugih ya iso, ya. Dapat nikmat hati juga bisa. Melarat, miskin, muslim, ya mungkin. Emangnya kalau udah muslim gak boleh miskin? Karena buat muslim yang sejati kaya dan miskin itu gak ada bedanya. Oh, jangan protes. Bib, saya mau nanya sekarang.
Emas sama batu itu bedanya apa? Hah? Emas 24 karat sama batu kerikil yang di depan situ, bedanya apa? Hah? Karena ada yang mau beli mahal. Betul kan? Ada yang mau beli mahal. Sekarang saya mau nanya, saya akan buktikan emas sama batu itu sama. Dalam kondisi tertentu, tidak ada manfaatnya. Boleh saya kasih contoh? Ya. Misal ada seseorang bawa emas 30 kilo. Bawa emas 30 kilo. Naik kapal. Kapalnya bocor. Di situ dia juga bawa batu, ya batu 30 kilo. Kapalnya bocor. Dikasih tahu sama nahkoda, kalau pengen selamat, seluruh barang harus dilemparkan ke laut. Saya mau nanya, kira-kira pilih ngelemparkan dirinya atau emasnya? Emasnya. Emas dia lemparkan. Batu juga dilemparkan. Berarti batu sama emas nilainya sama atau enggak sama? Sama enggak ada manfaatnya. Karena yang dibutuhkan selamat. Yang lebih cetok, terdampar di padang Sahara. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Punya emas 1 ton. Saya mau nanya, ya, manfaat enggak itu emasnya 1 ton? Enggak manfaat kan? Enggak manfaat. Apa terus akan, emas 1 ton? Tidak manfaat. Yang dibutuhkan apa? Makan atau minum. Dia terdampar enggak bisa apa-apa kok. Ya, yang dibutuhkan nih, ada orang yang ngasih makan, ada orang yang ngasih minum. Buat orang-orang yang soleh, emas itu bukan cuma dalam keadaan kepepet, dalam segala keadaan emas sama batu itu sama. Bisa kita seperti itu? Belum, makanya nggak dikasih sugih sama Allah Ta'ala. Sebab kalau belum bisa dikasih sugih mesti bahaya itu akhiratnya. Bahaya akhiratnya, jadinya sombong, jadinya nguat-nguat, kelong nanti bahaya. Sedekah sedikit dihitung, dikalkulasi kok. Ini kalau sehari sekian, 1 bulan sekian, wah kelongnya sekian, tambah melarat aku nih. Kalkulasi dia. Tapi buat orang soleh, zahab, emas, sama batu itu podo. Sama. Sehingga orang soleh dikasih kedudukan miskin, sama dikasih kedudukan kaya, buat dia sama. Sebab orang kafir juga bisa kaya, juga bisa miskin. Sehingga buat orang soleh jadi kaya itu enggak penting, jadi miskin juga tidak jadi masalah. Yang penting saya bisa merasakan nikmatnya iman. Bisa merasakan nikmatnya iman. Lah sementara kita ini hidup jadinya bodoh. Sing digolek kuwi nikmat sing wong kafir duwe. Saya mau nanya, kalau manusia yang paling dibenci Allah sama Allah dikasih, berarti yang dikasihkan itu sesuatu yang disukai Allah atau enggak ada artinya buat Allah? Tak ngadeg. Biar cetok. Kamera action. Oh ya. Nah, Ibu ya. Kalau ada manusia dibenci sama Allah dengan sebenci-bencinya. Sebenci-bencinya. Orang kafir itu kan dibenci Allah. Nar jahannam khalidan. Kekal di neraka jahanam kalau meninggalnya tetap kafir. Tapi sama Allah kok masih dikasih duit, masih dikasih emas, masih dikasih intan, masih dikasih jabatan, masih dikasih pangkat, masih dikasih pengikut. Berarti jabatan, pangkat, pengikut, emas, intan, berlian, buat Allah itu ada nilainya enggak? Tidak ada. Nah kalau kita pinter, sesuatu yang dianggap Allah enggak ada nilainya itu, dan pasti enggak ada nilainya, buktinya yang kafir dikasih,
Kita mau capek-capek nyari atau kita nyantai saja? Seharusnya nyantai saja. Neng apa? Alah, ora penting. Kalau penting nggak mungkin si kafir dikasih sama Allah. Loh, yang kafir-kafir dikasih, berarti ini tidak penting. Lah yang nggak dikasihkan Allah kepada orang kafir apa? Nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, ya kan? Nggak dikasih. Nikmatnya memuji Nabi, nggak dikasih. Seharusnya hidup kita nyari itu. Lah karena kita ini salah. Yang nggak penting kita kejar, yang penting tidak dikejar. Makanya hidupnya sengsara sebelum sengsara. Paham toh? Nanti kan di sana kan ada kesengsaraan lagi toh. Jadi sudah sengsara sebelum sengsara. Lain dengan orang-orang soleh. Dia nggak mau ngejar itu, yang dikejar apa yang Allah tidak bagikan kepada semua orang, yang Allah kasihkan pada orang khusus. Misal saya kok ngedum macam-macam, berarti ini biasa toh. Terus ada satu saya kasih tahu, kamu nggak usah ikut ngambil, sudah saya siapkan menu khusus buat kamu. Berarti yang saya siapkan ini istimewa atau nggak istimewa? Istimewa. Sudah saya kasih tahu begitu, kamu nggak usah ikut rebutan. Di dalam ada yang buat kamu khusus. Orang tadi masih ikut rebutan, kira-kira saya senang atau jengkel? Jengkel toh? Lah, kira-kira orang itu siapa? Ya kita ini. Sudah dikasih tahu sama Allah, tak kei swarga, tak kei ganjaran, tak kei tentrem, tak kei pena. Ojo melu rebutan donya, kaya ngomong sing tak dum donya kae. Betul kan? Jangan rebutan dunia seperti orang-orang itu, jangan. Aku kasih kamu yang khusus, tak simpenkan buat kamu. Ambil dengan sholat, ambil dengan zikir, ambil dengan bekti pada orang tua, ambil dengan nyayangi pasangan hidupmu, ambil dengan menyayangi anakmu. Lakonono kuwi, golek ana ning kono. Nah kita ndak. Ora ketokan cek ning jero omah, yo ono aja. Mesti dalam rumah, iya kalau ada. Saya dibohongin gimana, kan repot nih. Tiwas saya nanti masuk rumah ternyata, oh maaf stok habis. Mumpung ini ketokan cetha moto ya, kelihatan depan mata, ini ambil dulu aja lah ini. Nah kalau gitu sama manusia, saya jenengan gak percaya saja, saya rodok gelo. Apalagi Allah yang maha benar, gak mungkin keliru, dibegitukan hambanya. Lah kira-kira bagaimana? Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Kan seperti itu. Nah, Allah ini sayang kepada kita enggak suruh ruwet sama yang ruwet-ruwet. Enggak suruh sibuk sama yang sibuk-sibuk, disuruh sibuk cuman sama Allah Ta'ala. Mesti setan bisi. Nah terus uripe nganggo apa, Bib? Bayar SPP pripun? Hidupnya bagaimana? Bayar SPP-nya mana? Nanti biaya hidup saya dari mana? Nah itulah proses hidup kita yang salah sejak kecil, sehingga sampai gede ini cara mikirnya, pola pikirnya juga salah. Mau bukti? Mau bukti? Ya, cerita yang sederhana saja. Sudah dengar cerita ini bolak-balik, tapi akan saya ulangi lagi. Cecak itu rezekinya apa? Nyamuk, laler, dan kawan-kawan, betul? Iya. Terus cecak hidupnya di mana? Di tembok, dinding, atap, betul? Nyamuk, mabur. Cecak punya sayap enggak? Kalau saya jadi cecak dan saya boleh protes pada yang menciptakan saya akan katakan pada pencipta saya, na'udzubillah min dzalik, kita enggak boleh protes kan? Kalau boleh protes akan katakan, wahai yang menciptakan aku, sungguh engkau tidak adil. Masa aku cecak di tembok dikasih makan nyamuk yang bisa terbang, aku enggak punya sayap, gimana caranya aku makan itu? Betul kan? Tetapi ada enggak cecak mati kelaparan? Enggak ada. Coba jenengan bunuh cecak itu, mesti kan perutnya gendut-gendut, mirip saya gini. Gendut gitu kan perutnya. Ini gendut cuman perutnya tok nih. Kalau Habib Muhammad perutnya gendut, tangannya gendut, alhamdulillah. Kan imbang, cakep. Kalau saya kan seperti busung lapar. Nggak cakep gitu. Kalau beliau masih cakep gitu. Boleh dilanjut. Ternyata cicak itu gendut-gendut. Dan cicak itu kulitnya bagus, bagus. Makannya santai. Cicak apa?
Gitu kan? Santai dari tembok ke tembok, jalan gitu. Dia nggak memikirkan rezekinya dari mana. Dia taat sama Allah. Udah tugas kamu jalan-jalan di tembok, yuk melaku. Dan nanti nyamuknya bagaimana? Urusan nyamuk aku yang ngurus, bukan urusanmu. Betul kan? Nah, maka sama Allah dikasih. Nah, kita ini dikasih tahu Allah ngeyel. Urusanmu sholat, urusanmu puasa, urusanmu bekti, urusanmu baik, urusanmu senyum, urusanmu sedekah, urusanmu zikir, urusan kamu belajar, itu urusanmu. Jangan nanya urusanku ngasih rezeki sama kamu, itu urusanku. Betul kan? Kita ngeyel. Lah kalau saya sholat terus nanti terus makannya dari mana? Ya teko mulut. Masa makan pakai dari kuping? Enggak ada tuh ya. Makan ya dari mulut, kecuali diinfus, lain kan ya. Tapi kan nggak disebut makan, apa? Diinfus, beda. Mudeng maksudnya. Nah, rasakan toh, Allah tuh sayang dirasakan. Allah sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ngasih nikmat. Nikmatnya ada yang zahir, ada yang batin. Sudah yang zahir ini nggak usah dipikir, nggak usah dioyak, nggak usah dikejar. Lakoni aja hidup dengan ibadah. Ya, Beb, apa nggak kerja? Saya ngomong sopo. Lu kan kerja kan termasuk perintahnya Allah kan, suruh kerja, tapi nggak usah rebutan kayak yang rebutan ngono lho. Paham? Direwangi ngapusi. Betul kan? Oh, takut ngapusi, direwangi ninggalkan sholat. Wah, nanti kalau saya buat sholat, nanti itu orangnya keburu pergi. Sholatnya diganti, ditinggalkan, nyepelekkan sholat, nyepelekkan ibadah. Betul kan? Direwangi buka tokonya itu sampai jam 12 malam. Ya, setiap hari biar banyak rezekinya. Akhirnya masjid tidak disentuh. Ini yang salah, ini yang salah. Kalau jenengan kerja ya bagus ya bener, tapi kerja seperti cecak tadi lo nyantai mau melaku neng tembok selesai. Maksudnya wayai kerja ya kerja, sholat, dikir, pengajian. Artinya buat mantep gitu. Masa aku kalah karo cecak? Imannya cecak luar biasa. Imanku karo cecak kalah. Memalukan enggak itu? Ya memalukan. Cecak enggak punya akal seperti kita kok. Akal cecak itu kan enggak seperti akal bulus. Kalau bulus kan lumayan ya. Kancil itu lumayan. Kalau cecak tuh pikirannya kan cuman jalan-jalan dapat nyamuk, dapat seperti itu. Kalau kita kan enggak disuruh mikir yang macam-macam tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini luar biasa. Gitu kok enggak yakin. Terakhir, mumpung ada Habib Muhammad, biar nambahkan ketang sedikit atau banyak ya. Nanti terus saya mau kasih pengumuman. Setuju? Ya. Ibu-ibu di atas nyaman atau enggak nyaman? Padahal baru begitu nyaman. Ini termasuk orang-orang bersyukur. Ya kan? Padahal ya seperti itu, tapi nyaman. Doakan. Insya Allah nanti awal April sudah bisa dicor. Doakan ya. Insya Allah. Setuju? Jangan setuju nggak setuju harus dicor pokoknya. Paham ya? Ya. Insyaallah begitu. Ini ada Habib Muhammad. Monggo Habib ditambahi Habib. Siap Habib? Siap enggak siap pokoknya harus ditambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebenarnya tadi pengennya saya duduk aja, nggak usah berdiri, karena kalau berdiri kelihatan gemuk soalnya. Tapi yang jelas kalau saya ini gemuk dan saya enjoy saja, anti diet kalau niki, karena gemuk adalah tanda bahagia.
Jadi jenengan kok ketingale tesih kuru-kuru berarti uripe susah niku. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi yang sudah disampaikan oleh beliau tadi sesuatu yang luar biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, kenapa kok Ar-Rahman itu pasti lebih didahulukan dari Ar-Rahim? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu karena kalau dalam ilmu nahwu itu hurufnya yang diperlukan itu lebih banyak, maka maknanya pun juga lebih luas. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Sama-sama dari kata rohima atau merahmati atau kata rahmatan. Itu juga artinya sama, merahmati. La Rahman itu sifat Allah memberi nikmat, tapi nikmat yang umum-umum, sekalipun orang kafir juga dikasih. Kemudian Ar-Rahim itu memberi sifat, tapi nikmat yang khusus-khusus. Khusus untuk manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat atau rezeki itu ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya hissi itu contohnya mungkin yang ada di kantong jenengan, bawa duit gak ini? Nah, itu termasuk nikmat yang sifatnya nyata. Jenengan mungkin naik motor, itu nikmat yang sifatnya nyata. Mungkin naik mobil, itu juga nikmat yang sifatnya nyata. Entah mobilnya sudah lunas, belum lunas, pokoknya kalau dinaiki berarti sudah dapat nikmat. Itu nikmat yang sifatnya nyata. Ada lagi nikmat yang sifatnya maknawi. Rezeki yang sifatnya maknawi. Contoh rezeki yang sifatnya maknawi, hati tenang. Ini jarang ada yang punya ini. Banyak sekarang ini orang yang kelihatannya kekayaannya luar biasa, mungkin miliaran duitnya, nggak tahu utangnya berapa, pokoknya duitnya banyak. Tapi kalau mau tidur itu harus pakai alat bantu minum obat tidur baru bisa tidur. Itu pun tengah malam juga bangun, langsung ambil telepon, tanya ini sahamnya naik apa turun ini. Ini kira-kira hidup yang seperti ini, sekalipun duitnya banyak, nikmat apa enggak nikmat? Enggak nikmat. Loh tidur itu istilahnya, kita jenengan ini lebih butuh sama tidur atau sama makan? Jangan gaya, dua-duanya gitu loh. Tapi kan istilahnya kan banyak orang bisa menahan lapar, tapi jarang ada yang bisa menahan kan ngantuk. Makanya pengajian lapar itu masih bisa ditahan, tapi kalau pengajian ngantuk bablas biasanya. Tangi-tangi rampung pembagian nasi baru bangun biasanya. Oh pas ini, coba Jumat lagi ini. Itu ada yang namanya nikmat yang sifatnya maknawi tadi. Kita bayangkan orang yang kaya-kaya yang kelihatannya kasurnya aja mewah, tempat tidurnya mewah, kamarnya mewah, full AC kalau perlu. Ternyata untuk tidur dia harus dibantu dengan obat tidur. Ngapunten, bandingkan coba sama tukang becak. Kadang-kadang jam 2 siang panas-panas di becaknya tidur sampai ngiler-ngiler. Berarti hidupnya lebih nikmat mana? Lebih nikmat tukang becak, makanya mulai besok jenengan becak semuanya. Bukan berarti becak semuanya, tapi ketenangan hati ini bukan dimiliki oleh orang-orang kaya, tapi semuanya orang bisa memiliki. Bukan semua orang-orang pilihan Allah. Kemudian sifat yaitu nikmat bisa menikmati sholat. Nikmat sama Allah bisa istiqomah tahajud, itu nikmat. Mahal tuh dibeli nggak bisa itu. Bisa istiqomah tahajud, bisa istiqomah cari ilmu, punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ini nikmat yang sifatnya maknawi. Lah untuk mendapat nikmat yang sifatnya hissi atau nikmat yang sifatnya maknawi, menurut ulama ada dua cara, caranya beda. Kalau pengen nikmat-nikmat yang sifatnya hissi, maka makmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbit
hari. Saya lupa ini hadis atau perkataan sahabat, dikatakan orang mengisi waktu subuh sampai terbit matahari dengan ibadah itu lebih mendatangkan rezeki daripada keliling ke sana kemari cari rezeki. Itu memanfaatkan ini waktu. Ini habis subuh itu kan waktu berat-beratnya mata ini kan. Berat-beratnya mata justru jenengan paksa, jenengan entah baca Al-Quran, entah dengarkan pengajian, entah hadir majelis taklim, entah mungkin baca wirid, baca zikir, itu mendatangkan rezeki yang sifatnya hissi. Dari subuh sampai terbit mata, dari terbit matahari jangan langsung tidur. Tunggu kurang lebih sampai matahari terangkat seukuran tombak. Kalau terangkat seukuran tombak itu kalau dalam ilmu falak kurang lebih 4 derajat, 4 kali 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit, berarti 15 menit, baru itu masuk waktu sholat duha, jenengan sholat duha, setelah itu silahkan tidur sampai sore nggak ada masalah. Yang kedua, kalau pengen dapat rezeki yang sifatnya maknawi, mengisi waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib diisi dengan ibadah, maka ini mendatangkan rezeki yang sifatnya maknawi. Ada 4 waktu yang dikatakan ini 4 waktu ini kalau diisi dengan ibadah, maka sisa waktu kita 24 jam insya Allah banyak barokahnya dibanding gak ada barokahnya. Karena ini muncul dari khilaf para ulama tentang munkar dan nakir. Tentang rokib dan atid, rokib dan atid. Kan ada yang mengatakan rokib itu pencatat kebaikan di sebelah kanan ya. Atid itu di sebelah. Ada juga yang mengatakan enggak, ada rokib atid kanan, ada juga rokib atid kiri. Ada lagi yang mengatakan enggak, rokib atid itu sifatnya sif-sifan, giliran. Ada rokib atid nyatet dari subuh sampai maghrib, kemudian naik laporkan sama Allah, diganti lagi rokib atid nyatet dari maghrib sampai subuh. Adapun malaikat yang selalu bersama kita namanya malaikat hafadhah. Itu pendapat dari ulama begitu. Kemudian ketika malaikat rokib atid ini, dia bawa catatan amal kita dari subuh sampai maghrib, maka sama Allah dilihat. Kalau awalnya setelah subuh atau sebelum maghrib diisi dengan ketaatan, maka yang diantara itu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari maghrib sampai subuh juga demikian. Nanti ketika subuh ganti, dia bawa laporan ke atas. Dari maghrib sampai subuh ini, kalau maghrib, bis maghrib taat. Sebelum subuh, oh ternyata bangun, berbuat ketaatan. Kalau bangun nonton Liga Champion misalkan, lah ini enggak berbuat ketaatan ya berarti. Makanya kalau jenengan lihat Liga Champion, sisan sekalian tahajud. Itu ternyata maghrib taat. Kemudian sebelum subuh juga taat, maka di antara itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan nikmat yang sifatnya umum dan sifatnya khusus, dan dijadikan insya Allah dunia hanya ada di tangan kita, tidak ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bib. Ya, alhamdulillah jam 10 kurang 5 menit. Ya, kurang 4 menit. Insyaallah barokah ya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pengumuman. Jangan lupa, ini hari Jumat, berarti besok hari Sabtu, berarti lusa hari Minggu. Hari Minggu jam 9 pagi, tanggal 15 Maret, jadi Minggu besok, jam 9 pagi sampai jam 1 siang, di Majelis Ar-Raudhah ini diselenggarakan bedah buku. Di sini ya. Di Majelis Ar-Raudhah, jangan salah, bukan di tempat lain, banyak yang nanya soalnya. Di Majelis Ar-Raudhah diselenggarakan bedah buku dan launching buku terbaru saya yang berjudul Sehari Bersama Rasul SAW, Sehari Bersama Rasul. Kemudian ada nanti door prize buat yang beli buku di sini. Nah, kalau belinya di tempat lain nggak ada door prize-nya. Yang beli buku di sini 15 Maret besok ada door prize, kesempatan dapat hadiah tambahan buat yang beli buku. Door prize-nya apa? Di antaranya Magicom, kompor gas, dan kawan-kawannya. Ya, dan kawan-kawannya.
Yang barang-barang yang tidak terlampau mahal tapi bermanfaat sepanjang hari untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga 12 insya Allah tidak dikit, ada berapa item yang lumayan sebagai bentuk tadi wujud untuk menimbulkan rasa cinta kepada majelis. Ya, rasa cinta kepada majelis. Hasil dari penjualan buku itu kita kumpulkan untuk melunasi kekurangan pelunasan tanah Majelis Ar-Raudhah. Sampai hari ini itu kekurangannya sekitar 1,3 M. Ya, 1,3 M. Insya Allah 15 Mei wajib dilunasi dan insya Allah bisa lunas sebelum 15 Mei. Amin Allahumma amin. Saya mau pakai ilmunya cecak. Enggak mau pakai ilmunya orang-orang yang mikir. Jadi lakukan yang bisa dilakukan, tapi nyantai. Bisanya buat buku ya buat buku dan seterusnya. Bagi yang berminat ikut andil selain beli buku, jadi selain beli buku kok mau ikut andil, silahkan boleh. Misal mau ikut andil Rp1.000, Rp2.000 di Majelis Ar-Raudhah itu kan disediakan gentong amal ya. Buat siapapun yang mau ngelempar ke gentong boleh, yang penting jangan saya dilempar ke sana. Sebab cukup tuh buat saya itu gentongnya. Nah, insya Allah begitu. Terus jenengan enggak usah bingung makan siang. Besok hari Ahad itu saya sediakan makan siang untuk 3.000 orang insya Allah. Jadi kalau yang hadir memang sampai 3.000, maka makan siangnya sudah ada beserta minumnya. Bukan cuma makan tok kesereten nanti. Jadi makan sama minum. Mau beli bukunya hadir, enggak beli buku juga hadir. Eman-eman kalau sampai enggak hadir. Bebarengan di hari Minggu juga, itu dari jam 7 pagi sampai malam di lapangan Kota Barat, Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo membuat kegiatan. Ya, ada siwak massal, kemudian ada pameran, ya, ada pameran replikanya barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditutup di malam hari Ba'dal Isya ada tabligh akbar sholawatan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah jenengan atur, di sini kan dimulainya jam 9. Misal pagi inguk-inguk dulu ke Kota Barat. Ya, pagi inguk-inguk Kota Barat sebentar. Oh, kan hadir toh? Ya, terus ke sini. Setelah selesai dari sini, inguk-inguk lagi Kota Barat. Ya, setelah inguk-inguk, kemudian nanti duduk manis. Setelah Ba'dal Isya, sholawatan. Misal seperti itu. Jadi semuanya satu hari itu barokah. Karena di Solo ada majelis yang tidak berbenturan. Kalau ada orang nanya, Habib kok majelisnya bareng sama Habib Syekh? Tidak bareng. Habib Syekh di malam hari, Habib Novel di siang hari. Nah itu ada siwak masal dimulai dari jam 7 pagi. Jadi ya disesuaikan jadwalnya masing-masing. Nggak ada pamerannya sampai sore hari. Jadi justru kita bisa membuat waktu itu barokah. Itu maksud saya. Jelas? Ya. Dan usahakan sholawatan yang di Kota Barat, usahakan kalau bisa hadir. Ya, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah ini harus bersatu padu mensyiarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan saling bermusuhan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun orangnya, pokoknya kalau Ahlussunnah wal Jamaah doyan tahlilan, doyan sholawatan, doyan maulidan, ya itu saudara plus. Karena kalau Muslim alirannya apapun kan saudara kita. Muslim gak doyan sholawatan, Muslim gak doyan tahlilan, Muslim gak doyan sama ziarah kubur para wali. Al Muslim akhul Muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan Muslim yang lain, itu saudara kita juga. Tapi kalau ketemu yang podo kok doyan sholawatan, doyan maulidan dan lain sebagainya, itu saudara plus. Mestinya terhadap saudara plus kasih sayangnya juga plus dan plus. Jangan sampai justru saling
mencaci, memaki, menyalahkan, mengecilkan, mengurangi, mendiskreditkan, dan lain sebagainya. Bukan zamannya. Zaman kita ini zaman cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mendukung siapapun yang punya majelis. Makanya selalu saya sarankan hadiri majelis-majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau yang mimpin majelis Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, itu harus lebih didukung, karena itu bukan cuma plus. Paham ya? Maksud harus saya cetokkan lagi. Itu kan plus. Plusnya bagaimana? Satu, beliau itu cucu Nabi, betul kan? Ya. Yang kedua, beliau itu anaknya seorang imam masjid, yang masjidnya namanya Masjid Jami As-Segaf, ya. Dan imam tersebut meninggalnya sujud dalam sholat Jumat, ya. Sujudnya sujud yang terakhir, dan posisinya sebagai imam. Jenengan cari di dunia, keliling dunia. Dari zamannya sahabat sampai hari ini, dari buku yang saya baca belum saya temukan. Ya, dari buku yang saya baca loh ya, enggak tahu Habib Muhammad sudah nemukan belum. Saya ngomong sama orang, kalau ada yang nemukan tolong kasih tahu saya. Jadi ada berapa sih yang meninggalnya itu sholat Jumat, jadi imam sholat Jumat dalam sujud dan sujud yang terakhir. Plus sebelum meninggal ngasih tahu keluarganya pamitan dulu. Saya enggak balik loh, mau pergi, mau meninggal gitu ya. Pamitan dulu. Itu berarti kan langkahnya luar biasa. Lah ini ayahnya Habib Syekh itu seorang yang punya karomah, yang punya karomah. Berarti kan Habib Syekhnya plusnya plus. Jangan ikut-ikutan orang yang merendahkan ulama. Ya, kalau ada orang merendahkan ulama berarti orang jelek. Jangan ikut-ikutan. Paham ya? Walaupun ulama itu kok punya kekurangan, namanya ulama itu manusia. Kalau manusia enggak punya kekurangan berarti jadi malaikat. Ya, selama masih manusia ya pasti punya kekurangan, pasti punya salah. Hidup jangan cari salahnya orang, hidup cari lebihnya orang lain. Lebihnya kita contoh, kurangnya kita tutupi dan jangan dicontoh. Kalau bisa begitu, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan semakin kuat dan semakin hebat. Demikian pengumuman yang pertama. Tolong nanti ajak ya keluarganya, temannya, sahabatnya dan lain sebagainya. Yang kedua, hadiri dan ikutilah Harlah NU yang ke-89 diselenggarakan oleh MWC NU Pasar Kliwon Surakarta. Judulnya Santunan Anak Yatim Jalan Sehat dan Pengajian Akbar. Untuk pengajian akbarnya bersama ulama membangun umat dan bangsa, pembicara Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Gus Karim nih ya. Pembicaranya Gus Karim, termasuk penggerak Jamuro. Ya, Gus Karim, salah satu tokoh kita yang ada di Surakarta. Harinya Minggu, tanggalnya 22 Maret. Jadi seminggu lagi. Minggu 22 Maret. Waktunya judulnya Jalan Sehat ya jam 6 pagi, bukan jam 12 siang. Ya, waktunya jam 6 pagi sampai selesai. Lokasi lapangan Losari, Semanggi, Pasar Kliwon. Yang mau ikut biaya infak Rp5.000 mendapatkan fasilitas snack. Ya, 5.000 minta fasilitas motor kan ya kacau ya. Ya, 5.000 fasilitas snack. Tapi hadiah utamanya luar biasa. Hadiah utamanya ada gambar motor, ada gambar TV, ada gambar Magicom, ya kan? Ada gambar kompor gas, DVD, ada sepeda, ada kipas angin, ada handphone, ada macam-macam ini gambarnya. Nah, nanti jenengan dapat yang mana? Wallahu a'lam. Ya, diusahakan untuk bisa hadir. Itu motornya motor Suzuki. Ya, motor Suzuki yang tergambar di sini. NB, berpakaian rapi, sopan, menutup aurat. Pendaftaran yang ingin ikut Jalan Sehat tadi, ya yang bayar 5.000 tadi ya, Jalan Sehat, sekretariat
Jalan Bengawan Solo nomor 6 RT 6 RW 11 Semanggi, atau bertemu atau telepon dengan A Faruk, nomor telepon 087 852 142 799. Ini pengumuman yang kedua. Nah, yang ketiga, pohon doanya selain bedah buku di Solo, saya selenggarakan bedah buku di berbagai kota. Karena targetnya 2 bulan Ar-Raudhah harus bisa menjual minimal 20.000 eksemplar buku sehari bersama Rasul. Ya, minimal itu ya, untuk melunaskan 1,3 M. Saya harap jenengan usahakan cari teman-teman yang juga pengen ikut beli buku tersebut, karena hasilnya untuk pelunasan tanah. 22 Maret buat teman-teman yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, ya, tanggal 22 Maret saya bersama teman-teman Forum Silaturahmi Pemuda Majelis, atau yang disingkat dengan FORSIPMA, ya, Forum Silaturahmi Pemuda Majelis yang ada di Jakarta, menyelenggarakan bedah buku tabligh akbar persis seperti yang di Raudhah ini. Harinya Minggu 22 Maret, tempat di Masjid Al-Munawwar Pancoran, Jakarta, di Masjid Al-Munawwar. Waktunya sama, jam 9 pagi sampai jam 1 siang, termasuk sholat berjamaah. Bedanya di sini pakai makan, di sana makan cari sendiri. Paham ya? Jadi jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta silakan diumumkan dan silakan merapat. Dalam waktu yang kurang lebih nanti efektifnya 3 jam akan kita kupas bersama bagaimana kehidupan Rasul SAW dalam 24 jam. Sehingga kita punya gambaran seperti nonton film hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengumuman yang kedua. Nah, yang terakhir, doa. Pertama, kita bacakan doa untuk yang sedang sakit, khususnya untuk Ananda Nabil Qawi El Sahrawi, itu dari Bapak Lurah Semanggi, ya, Bapak Didik Wahyudi Asy'ari, cucunya yang bernama Nabil Qawi El Sahrawi sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, jadi anak yang manfaat untuk kedua orang tuanya, manfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan luhurnya dunia akhirah. Dan juga untuk Ibu Sri Sumarsih Sangkrah, semoga sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Begitu pula untuk Ibu Boniem, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk semua yang sedang sakit yang tidak kita sebutkan namanya, khususnya diri kita sendiri, oleh Allah semoga diberi kesehatan sehat-sehatnya dan tidak datang penyakit setelah itu, kesehatan yang bawa ketaatan. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. Kemudian satu lagi Al-Fatihah untuk sepupu saya Yahya Al-Madali, semoga sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan. Hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. Kemudian untuk rombongan yang akan berangkat umroh hari Senin 16 Maret, yaitu Ibu Sumiyom sekeluarga, Kasak Sroyo Karanganyar. Semoga rombongannya beserta beliau selamat sampai Mekah Madinah, kembali juga selamat, umroh dan ziarahnya diterima, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai umroh yang membawa kebaikan dunia dan akhirah. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah.
Kemudian untuk Ibu Eka Puspita Setiosari dan Bapak Samsudin, semoga keduanya segera diberi keturunan yang soleh atau solihah yang bisa membahagiakan beliau-beliau dunia akhirah. Ala hadzini al-Fatihah. Yang terakhir, saya minta satu al-Fatihah untuk adik ipar saya yang wafat 5 tahun yang lalu. Kebetulan ini pas 5 tahunnya. Semoga Ananda Irfan bin Ali bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Hadri beserta orang tuanya, ayahnya, beserta kakek-kakeknya, semoga di alam barzah sana dipertemukan dalam kebahagiaan, diampuni segala dosanya, diterima semua amal solehnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan semoga kita kelak semua bisa menyusul dengan husnul khatimah setelah usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Ala hadiniyah wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Terakhir, waktu itu ada yang SMS saya mau ngasih sumbangan pohon bambu, boleh ditebang pohon-pohon bambunya bagi yang memang punya bambu panjang-panjang dan kemarin dulu SMS diizinkan untuk ditebang. Tolong SMS saya lagi karena SMS ini ada yang kehapus, buat mainan tuh kehapus. Insya Allah kita mau persiapan ngecor, itu dibutuhkan bambu yang banyak, walaupun bambunya masih ada, tapi sebagian besar bambu itu sudah tidak layak untuk menjadi tiang-tiang penyangga cor. Jadi yang mau nyumbang bambu, tolong SMS lah lagi. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diatur formasi 1-4. Kita akan makan bersama insyaallah. Akhina Eki bin Ali Aidit ta'alak. Nanti Muhammad ta'alak. Edwin Ros Cahyadi di mana Edwin?